दुई पत्नी रे घर काहाकु करिबी पर आउ काहु करिबी निजर एमिति घटना कहूचु सालेपुर ब्लॉक रामकृष्णपुर एलमापुर गाँ चतुर्भुज पंडा कथा वैदिक रीतिनीति रे देवस्मिता पंडा को विवाह करथिले। किछि दिन सुख शांति रे संसार चलिला एवं दुईटी कन्या संतान होइथिला। किछि दिन परे देवस्मिता तांको स्वामी को छाड़ी अन्य पुरुष सह संसार करिया पई घर छाड़िथिले एवं 3/9/2011 सरकारी चुक्तिनामा करी एक कन्या संतान बाप पाखरे एक कन्या संतान माँ को पाखरे रहिबा सहित भरण पोषण बाबद आर्थिक राशि दे स्त्री पाखरु लोभ माया तुटेई सेकेंड विवाह करबा पई मन बळई विवाह हेले। एपटे द्वितीय स्त्री सहित संसार करबा भी स्वाभाविक कारण बुढ़ा बाप बुढ़ी माँ एवं छोट झीर लालन पालन पई घर को जड़े गृहिणी आवश्यक। ठीक ठाक संसार चलीथिला। द्वितीय स्त्री प्रमोदिनी पंडा एक झील एवं एक पुओ जन्मलाभ करिबा परे तीनोटी संतान बाप माँ स्त्री को नहीं 6 जन परिवार हसखुशी रे संसार चलीथिबा बेले 14 वर्ष हेबो चली जाइथिबा स्त्री देवस्मिता पर पुरुषरू मन फेरे निज स्वामी पाखकू फेरी स्वामी सासु ससुर छाड़ी जाइथिबा 14 वर्षर झील सहित संपर्क रखी रहिबा पई मन बळैछंती एवं निज स्वामी चतुर्भुज द्वितीय स्त्री ठारू प्रथम स्त्री सुंदरी होइथिबारु तांको प्रति लोभशक्त होई संपर्क रखिबा जोगु द्वितीय स्त्री प्रमोदिनी चपकुद फांडी द्वारस्थ होइछंती। प्रमोदिनी पंडा कोठी विवाह एलमापुर रामकृष्णपुर पंचायत एलमापुर कोन अभियोग लेके आपण सालेपुर थाने गछि सर मो स्वामी प्रथम बाहा छाड़पत्र दे मत बाहले 15 वर्ष है से स्त्री जाकि 3 जगह बाहा पुणी 2 वर्ष कर पुणी मो स्वामी पाखक आस 15 वर्ष पर मो 13 वर्ष है मो स्वामी आउ गोटे आग स्त्री झील था मुझे छोट बुझा भल मंद कर बड़ कर सी एनाके से झील बाप माँ को फोन द्वारा मिसई आणिक घरे पुराई मत माड़ मारुंट आ मत मारिदेवा को धमक दौरान मो छुआ को विष दे मारिदेवे बोली धमक दे मत घर बाहर कर दौरान मोर झील गोटे पुओ गोटे आगुर जो स्वामी की बाहे चले सी कोन आगुर स्वामी तांकर दीटा झील से स्त्री जनक संगे ऑटो वाला संगे पळै गले तेणुक केस लगे केस फाइनाल कर डिवोर्स सैला पर मत ही बाहाई फाइनाल कहले दिवस सची कोर्ट रे सब जी आम सर्वस्व नहीं आमको तैतहांत कर पड़े जाइए एबे शाशु ससुर ही नातुणी कथार मत दे आनी घरे पुराऊँ शाशु ससुर ही प्रथम ये स्वामी 2 वर्ष है घर भड़ा कर रखी घर को टोटाल आसती आसिले राति 12 आसवे रोसई जो पाखापाख ये रोसई थे आज जापारे दूर बाट ता पाखक ये घर आसी रही पड़े जाती किसी अभाव ना आमर बेस भल आनंद चलू झील ही भयन कर माँ पाखक प्रसव देले झील मो ठार टे सुंदर सी पाखक दौड़ी गले हाँ एबे चाहते 2 जन जाक रखी 2 जन जाक मत तो क्षमतार मत 13 वर्ष है चूड़ी बकट आणिक देना शाढ़ी खंडे आणिक देना ना कौटिक भी ये नहीं क्षमता कौट 2 जन को रखिक चलेबे रोसई करती हाँ सब करती बाप छोटा गोड़े सी ये छुआ को मत पैसा कुआड़े जाए 5 वर्ष है देखा साक्षात ना कि दिखती 5 वर्ष है 5 वर्ष है कुआड़े जाऊँगी कौन कर मत तो पचारती नहीं मुझे जानी 2 वर्ष है प्रमाण 2 वर्ष है पाई कि सन्देह थी ना ऑटो ड्राइवर केते दिन रही पुणी आउ जन पाख पड़े सब नहीं नाइक गणा घाटी पैसा पतर पाखर चोरी कर लेकिन पड़े गले सी भी एवं कहूँ ऑटो ड्राइवर ये रामेश्वर ऑटो ड्राइवर मु चाहूँ मो घर मो द्वार मो छुआ सी सी तार जो रोज रखिले रखु तार न रखिले कथा सी तार सियाड़े बुझु मो घर को मुझे मो घर मो छुआ मोर 2 गुंठू बोले घर मोर गोटे छुआ तार आउ गोटे छुआ अच्छी पुओ सी आसिक रखिले सी आसिक भाग बस मो छुआ दिहरे मो चाहेनी निरंजन शतपथी
କୋଉ ଗାଁ? ଆମର ଇଟୁଆ ନପଙ୍ଗ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଗୋଟା ଆପଣ ଗାଁର ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନିନାଶା କରିବାକୁ ଆମର ଜପକୁଦ ଭାଣ୍ଡିକି ନିନାଶାରେ ଯାହା ଘଟିଲା ସେ ସବୁ କେହି କାହା କଥା ମାନିବା ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଥାନା ହେଇଥିଲା 2 ନମ୍ବରରେ ବିବାହ ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଏବେ ଆମର ବିବାହ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଲମାପୁର। କଣ ହେଲା ଯେ ପୁଣି ଥାନାକୁ ଆସିଲେ? ସେ 75 ଯାଇଥିଲା, ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, କାଗଜପତ୍ର ହେଇଥିଲା। ସେ ଯାଇଥିଲା 15 ବର୍ଷ ପରେ, 15 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଛି। ତାକୁ ଆମ ଡାକ୍ତର ଥାନାକୁ ନିଶାପ କରିବା ପାଇଁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ବାପ ମା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଝିଅଟି ରହି ନା କାହା ପାଖରେ ଚଳିବ? ଏ ଝିଅ ବାପ ମା ଜୋଇଁ ଏଇଟା କାହା ପକ୍ଷେ? ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଆମେ ରହିବା। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଯେତେ ବୁଝିଲେ ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଜଣ ସଙ୍ଗେ କଲେ ମିଳନ, ଅକାଳେ ମୃତ୍ୟୁର ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାହେଇଥିଲେ? କ'ଣ ରାମ ବନବାସ ଭଳିଆ? ରାମ ବନବାସ କାହାଣୀ ଶେଷ ଏଠି ଆଜି ହେଇଯାଉଛି। ରାମ ବନବାସ କାହାଣୀ ଶେଷ। ତେଣୁ କେହି କାହା କଥା ଆଉ ମାନିବା ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ମାନେ ପଛ ସ୍ତ୍ରୀଟା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥ, ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଘଟିବ ବା କିଏ କହିବ? ଏଇଟା କାହାର ଆୟତ ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ସେ ପୁଅର କ'ଣ ସଖ୍ୟ ଅଛି? ଏମିତି ସଖ୍ୟ ଅଛି? ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାର ରୋଷେଇ ଚାକିରି ରୋଷେଇ ଗଣ୍ଡେ କରୁଛି। ରୋଷେଇ ଚାକିରି କେତେ ପଇସା ଆଣୁଛି? ତାଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏଠି ସେଠି ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇବ। ଯଦି ବା ଦେଖିକି ଚଳିବ, ତା ଜୀବନରେ କୋଉଠି ବା ଶାନ୍ତି ସିଏ ପାଇବ? କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି 2ଟା ମାଇକିନା ଘର, କାହାକୁ କରିବି କାହାକୁ ନିଜର। ତେଣୁ କାହାକୁ ଆଉ ନିଜର କରିବ, କାହାକୁ ପର କରିବ, ସେଥିରେ ବି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଘଟିବ ଭଗବାନ କହିବେ। এটা ଆମ ଉପରେ କିଛି ନିର୍ଭର ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେଇଗଲୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ବିଚାର କରିବା କଥା କରିବେ। ସେ ଆଉ କାହାର ଉପରେ ଆୟତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେହି କାହା କଥା ଆଉ ମାନିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା 2 ଜଣ ସଙ୍ଗେ କଲେ ନାହିଁ। ଏ 2 ଜଣ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛି 2 ଜଣ ଲୋକ। ସେ ଯାଇଥିଲା ତ ତାକୁ ପୁଣି ପୁରେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘରକୁ ସୀତା ସକାଶେ ଯେମିତି ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହେବା କଥା, ସୀତା ସକାଶେ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହେବାଟା ସମବାସ୍ତା ଆଙ୍କର ଆସିଗଲା। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅଭୟଚନ୍ଦ୍ର କର। ଆମ ଗ୍ରାମ ହେଲା କଣି। ଆପଣ ପୁଅର କ'ଣ ହେବେ? ପୁଅର ହେଲା ମାମୁଁ ହେବି। କ'ଣ ଘଟଣା ପୁଅର ହେଇଥିଲା? ଆପଣ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାରେଜ କରେଇଲେ ମାମୁଁ ହିସାବରେ? ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମୋ ଭଉଣୀ ଭେଣେଇ ଘର ମୋର ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ। ମୋର ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆସିକି ମୋତେ କହିଲେ ଆମର ଭଣଜାକୁ ବାହାଘର କରିବା। ଯଦି କରିବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ହେଉ ନହେଲେ ସିଙ୍ଗିଲ ପକ୍ଷ ହେଉ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଗୋଟା ମିଳିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ମିଳିଲା ପରେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ତାପରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ବୋଉଟି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ କହିସାରେ। ମୋ ବୋଉ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ, ମୋ ଭଉଣୀ ଭାଣିକି ମୋତେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମତଟା କ'ଣ କୁହ। ତାପରକୁ ସେ କହିଲେ ଡିଭୋର୍ସ ଫିଭୋର୍ସ ହେଇନି। 2 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଡିଭୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ଭାଣି ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା, ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ କର। ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ 13 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର କେସ୍ଟା ପୁଣି କ'ଣ ରିଓପନ୍ ହେଇଛି। ସେ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଆସିକି ତା ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ତା ବାପା ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେଇ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆମର ସେ କଳାକନା ବୁଲେଇକି ଯାଇଛି। କଳାକନା ବୁଲେଇକି ଯିବା ଭିତରେ କିଏ ବୁଲେଇକି ଯାଇଛି? ସେ ଆଗ ବୋଉ କଳାକନା ବୁଲେଇକି ଯାଇଛି। ସେ ଗୋଟା କେଉଁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପଳେଇଛି। ସେଠି ପଳେଇଛି। ପୁଣି 15 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପଛ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବାକୁ ବାହାଘର କରିଥିଲି ମୁଁ ମିଡ଼ିଏଟର ହିସାବରେ। ସେଇଟା ତା ଭାଇମାନେ, ତା 2 ଭାଇ ଯାକ, ତା ମା ମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଡକେଇଲେ, କହିଲେ ତମେ ଜମ୍ପୁଟ ଭାଣ୍ଡିକି ଆସିବ। ଆଜି କ'ଣ ଘଟଣା ତାଙ୍କର ଭଦ୍ରଲୋକ ସବୁ ବସିନି। ଭଦ୍ରଲୋକ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ସେ ନ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଏକମତ ହେବେ, ସେ ଏକମତରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ରାଜି ହେବେ, ସେ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବନି। ପ୍ରମୋଦିନୀର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାହାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ଘରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ସହିତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲା ପରି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଯଦି ଏଥିରୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଖିଲାପ କରନ୍ତି, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ ବୋଲି ଲିଖିତ ଦେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମତି ଦେଇ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ସାଲେପୁରରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।